빌립보서 제4장 8절 9절 말씀 보시겠습니다. 봉독해 드리겠습니다. 끝으로 형제들아, 무엇에든지 참되며 무엇에든지 경건하며 무엇에든지 옳으며 무엇에든지 정결하며 무엇에든지 사랑받을 만하며 무엇에든지 칭찬받을 만하며 무슨 덕이 있든지 무슨 기림이 있든지 이것들을 생각하라. 너희는 내게 배우고 받고 듣고 본 바를 행하라. 그리하면 평강의 하나님이 너희와 함께 계시리라. 아멘. 오늘 계속되는 빌립보서 강의 오늘 15번째 말씀입니다. 오늘 생각하고 행동하라. 특별히 생각에 관해서 오늘 말씀을 같이 나누도록 하겠습니다. 여러분, 관찰자 효과라고 하는 그런 얘기를 들어본 적 있으십니까? 관찰자 효과, observer effect라고 하는 그런 효과인데, 혹시 들어본 분 있으시면 잠깐 손 한번 들어보십시오. 관찰자 효과. 예, 무척 다행입니다. 아무도 여기에 대해서 모르시네요. 제가 관찰자 효과에 관해서 오늘 서론으로 좀 설명을 드리고 이어서 말씀 연관지어 드리겠습니다. 이 관찰자 효과라고 하는 것은 뭐냐면은 1940년대인가요? 그래, 닥터 영이라고 하는 사람이 그 물리학의 실험을 하나 했습니다. 이론을 냈는데, 세상에 있는 모든 물질들은 유형 물질이든지 아니면 무형 물질이든지 간에 다 밀입자, 이 퀀텀으로 이루어져 있다라고 하는 말씀입니다. 우리 머리카락도 이것을 나누면은 가장 쪼갤 수 없는 그 최소 단위의 물질, 퀀텀이 됩니다. 우리 피부도, 또 여러분이 앉아 계신 의자도, 또 돌도, 모든 것, 심지어는 빛까지도, 이 빛까지도 퀀텀이라고 하는 밀입자로 이루어져 있다라고 하는 그런 이론을 내놨는데, 이 밀입자들은 일종의 알갱이지요. 최소 단위의 알갱이인데, 이것들이 모여서 사람도 되고 빛도 되고 심지어는 사람이 생각하는 생각의 파장도 된다라고 하는 그런 얘기입니다. 이런 그 이론을 1998년, 그리 멀지 않은 그때지요, 이스라엘의 와이즈만 과학원이 실험을 해냈습니다. 그 기록을 해서 학계에 발표하여 영의 이론이 입증이 되는 그런 관찰자 효과를 이제 발표하게 됐는데, 이때 그 와이즈만 과학원이 실험한 그 실험의 제목이 이중 슬릿 실험입니다. 더블 슬릿 익스페리먼트인데, 이 실험을 가리켜서 사이키 월드라고 하는 아주 권위 있는 물리학 전문 잡지에서는 인류 역사상 가장 아름다웠던 실험이다 라고 얘기를 합니다. 인류 역사상 수많은 실험을 했을 거 아니겠어요? 아르키메데스의 원리가 나왔던 그 체험적인 실험부터 지구의 길이를 재는 그런 실험 다 있었지 않습니까? 그런데 이 실험이 인류 역사상 가장 아름다운 실험이다 라고 하는 것이 이 관찰자 효과에 대한 실험입니다. 궁금하시죠? 오늘 이 실험을 여러분들에게 한 5분 정도의 동영상으로 먼저 보여드리고 그 말씀을 이어가도록 하겠습니다. 소리가 안 나네요. 글씨가 중요하니까 글씨를 읽어보시면 되겠습니다. 소리는 어차피 영어로 납니다.
소리가 안 나니까 이상하네. 자, 하십시오. 이거 어떻게 하면 소리가 날까요? 왜 안 나죠? 뒤로 넘어가야 돼. 뒤에 소리가 나는 건데요. And here we are, the granddaddy of all quantum weirdness, the infamous double slit experiment. To understand this experiment, we first need to see how particles, or little balls of matter, act. If we randomly shoot a small object, say a marble, at the screen, we see a pattern on the back wall where they went through the slit and hit. Now, if we add a second slit, we would expect to see a second band duplicated to the right. Now, let's look at waves. The waves hit the slit and radiate out, striking the back wall with the most intensity directly in line with the slit. The line of brightness on the back screen shows that intensity. This is similar to the line the marbles make. But when we add the second slit, something different happens. If the top of one wave meets the bottom of another wave, they cancel each other out. So now there is an interference pattern on the back wall. Places where the two tops meet are the highest intensity, the bright lines, and where they cancel, there is nothing. So, when we throw things, that is, matter, through two slits, we get this, two bands of hits. And with waves, we get an interference pattern of many bands. Good so far. Now, let's go quantum. An electron is a tiny, tiny bit of matter, like a tiny marble. Let's fire a stream through one slit. It behaves just like the marble, a single band. So, if we shoot these tiny bits through two slits, we should get, like the marbles, two bands. What? An interference pattern. We fired electrons, tiny bits of matter, through. But we get a pattern like waves, not like little marbles. How? How could pieces of matter create an interference pattern like a wave? It doesn't make sense. But physicists are clever. They thought, maybe those little balls are bouncing off each other and creating that pattern. So, they decide to shoot electrons through one at a time. There is no way they could interfere with each other. But after an hour of this, the same interference pattern is seen to emerge. The conclusion is inescapable. The single electron leaves as a particle, becomes a wave of potentials, goes through both slits, and interferes with itself to hit the wall like a particle. But mathematically, it's even stranger. It goes through both slits, and it goes through neither. And it goes through just one, and it goes through just the other. All of these possibilities are in superposition with each other. But physicists were completely baffled by this. So they decided to peek and see which slit it actually goes through. They put a measuring device by one slit to see which one it went through and let it fly. But the quantum world is far more mysterious than they could have imagined. When they observed, the electron went back to behaving like a little marble. It produced a pattern of two bands, not an interference pattern of many. The very act of measuring or observing which slit it went through meant it only went through one, not both. The electron decided to act
differently, as though it was aware it was being watched. And it was here that physicists stepped forever into the strange, never world of quantum events. What is matter? Marbles or waves? And waves of what? And what does an observer have to do with any of this? The observer collapsed the wave function simply by observing. 어떤 내용인지 좀 신기하지 않으세요? 그죠? 가장 모든 물질의 최소 입자가 관찰자가 자기들이 어디로 날아가는가를 기계를 설치해 놓으니까 얘네들이 살아있는 생명체처럼 다르게 반응을 보였다라고 하는 얘기입니다. 이 말은 뭐냐 하게 되면은 우리 몸이든 우리 환경이든 내가 생각하는 것에 따라서 마음대로 바꿀 수 있다라고 하는 그런 얘기가 될 수도 있습니다. 이 관찰자 효과에 대해서 좀 정리해서 말씀드리면은 만물은 밀입자, 이 퀀텀으로 이루어져 있는데 밀입자들은 사람이 생각을 가지고 쳐다보면 생각하는 사람의 관찰자의 생각을 고려해서 반응한다라고 하는 그런 실험으로 입증된 효과입니다. 양자 물리학자인 프레드 알란 울프 박사 같은 경우는 이렇게 얘기를 합니다. 만물을 바라볼 때마다 변하는 것은 신의 요술이다, 이 가스 트릭이다 라고 얘기를 합니다. 그리고 덴마크의 노벨상 물리학자인 하이젠베르크 박사 같은 경우는 이 밀입자를 무한한 가능성의 마법의 알갱이다 이렇게 또 부릅니다. 그가 몇 가지 기록한 재미있는 얘기를 소개해드리면은 밀입자들은 우주의 모든 정보를, 모든 지혜를, 모든 힘을 가지고 있는 듯처럼 보인다. 또 이 밀입자들은 불가사의하게도 거리에 전혀 영향을 받지 않고 바로 곁에 있든 아니면 우주 반대편에 있든지 간에 아무 상관없이, 거리에 상관이 없이 서로의 정보를 주고받는다라고 얘기를 합니다. 그래서 이 관찰자 효과라고 하는 게 너무나 말도 안 되는 그런 과학 이론이니까 러시아의 과학자들이 이런 실험을 했습니다. 어떤 실험을 했냐 하게 되면은 토끼 가족을, 그러니까 토끼는 새끼들 많이 낳지 않습니까? 어미 토끼와 새끼 토끼를 키우다가 어미 토끼를 연구소에 놓고 새끼 토끼를 어미 토끼로부터 이렇게 떼내서 그 토끼를 멀리 북대서양의 잠수함에 실어서 바닷속으로 데리고 내려갔습니다. 그리고 거기서 이 새끼 토끼를 처형을 했습니다. 한 마리씩. 놀라운 것은 그 시간대에 수백 킬로가 떨어져 있는 곳으로 가서 지하 바다 깊숙이 들어갈 만큼 들어가서 거기에서 새끼 토끼를 처형을 했는데 그때의 어미 토끼의 이 두 뇌파의 반응을 검사해 보니까 이 공포와 두려움의 뇌파가 처형하는 시간에 동시에 나타났다라고 하는 얘기입니다. 그럼 러시아 사람들이니까 그런 끔찍한 실험을 할 수 있지만은, 그래서 이런 것을 바로 이 관찰자 효과라고 해서 우주 모든 것들은 하나님께서 빛으로 창조하셨잖아요. 말씀으로 창조하셨는데 이것은 모든 그 가장 최소 단위에는 하나님의 어떤 지혜와 섭리가 담겨져 있다라고 하는 그런 접근까지도 가능한 그런 얘기입니다. 이 말은 뭐냐 하게 되면은 사람의 생각이라고 하는 것이 얼마나 막대한 힘을 가지고 있냐라고 하는 말씀입니다. 오늘 여러분의 삶은요, 과거에 여러분이 어떻게 생각해 왔는가에 대한 결과입니다. 앞으로 여러분의 미래는 지금 내가 나를 어떻게 생각하며 무슨 생각을 가지고 사느냐가 나의 미래를 바꿔놓는다라고 하는 그런 얘기죠. 그러므로 오늘 우리가 어떤 생각하느냐, 이것은 나의 미래의 모습입니다. 그러므로 우리는 하나님께 복받을 만한 생각을 하며 오늘을 사는 것이 미래를 믿음 안에서 올바르게 살 수 있는
그런 방법이에요. 우리 교인들은 오늘 말씀을 통해서 정말 복받을 생각을 하며 살게 되시면 참 좋겠습니다. 내가 오늘 복받을 생각을 하며 살면서 내 미래가 하나님께서 복을 주시고 또 하나님의 자녀로서 자랑할 것이 당당함이 있는 그런 삶을 사는 것입니다. 자, 오늘 말씀을 보게 되면은요, 오늘 빌립보 4장 8절이 처음 어떻게 시작이 됩니까? 끝으로 형제들아 라고 하는 말로서 시작이 됩니다. 끝으로 형제들아 라고, 끝이라고 하는 것은 뭐예요? 마지막으로 라고 하는 말이죠. 그동안 우리가 14시간에 걸쳐서 묵상해왔던 말씀의 결론입니다. 이 빌립보 교회를 향한 바울의 권면의 그 사랑의 권면의 메시지가 시간마다 우리가 나눴지 않습니까? 그런데 끝으로 형제들아, 빌립보 교회를 향한 마지막 이제 이 편지 권면의 말을 마감하면서 바울은 생각에 대해서 그들에게 권면하고 있는 겁니다. 뭐라고 권면합니까? 무슨 덕이 있든지 무슨 기림이 있든지 이것들을 생각하라라고 하는 말씀이죠. 제발 생각하라라고 하는 게 빌립보서의 결론입니다. 자, 그런데 무슨 덕이 있든지 무슨 기림이 있든지 이것들을 생각하라라고 했는데 여기 덕이라고 하는 것은 이것은 알레테라고 하는 말로서 내면적인 모습을 얘기합니다. 우리 신앙인들이 살아가면서 어떤 일을 함에 있어서 내면적으로 성숙하기 위하여 말씀을 읽고 기도하고 말씀에 순종하는 삶을 살잖아요. 내면적으로 알레테입니다. 그러니까 우리가 신앙적인 성숙을 위해서 기도하는 그 일, 또 봉사하는 일, 말씀을 공부하고 또 말씀대로 살아가고 사명을 따라 사는 그 일 전에 생각하라 라는 얘기고요. 또 한 가지, 무슨 기림이 있든지, 여기서 기림이라고 하는 것은 내면적인 성숙이 아니라 내면적인 성숙이 밖으로 드러난 외형적인 모습입니다. 그래서 에파이노스라고 하는 말인데 이것은 문자 그대로 사람들에게 박수 받을 만한, 사람들에게 칭송을 드릴 만한 그런 외형적인 일을 말합니다. 우리가 살아가면서 하는 모든 일들은 이 두 가지 일입니다. 내면적인 실력을 쌓는 일, 외형적으로 뭔가 드러내는 그런 일들인데, 한마디로 무슨 일을 하든지 간에 이것들을 꼭 생각하라 라고 하는 게 빌립보서의 결론이다 라고 하는 말씀입니다. 그래서 그런 그 생각하라 라고 하는 결론을 오늘 6가지를 나누시겠는데요. 여기서 특별히 또 생각하라 라고 하는 것은 로기조마이라고 하는 단어로서 이것은 그냥 생각하는 것이 아니라 꼼꼼하게 목록을 작성하듯이 계산하듯이 생각하라라고 하는 겁니다. 우리가 대충 생각할 경우 있죠. 언제 시장 한번 가는데 어떤 분은 꼼꼼히 목록을 그 쇼핑 목록을 적어서 가는 분도 있지만은 그냥 가잖아요. 가가지고 후 둘러보면서 오늘은 시금치가 싸면은 시금치 사오고 오늘은 돼지고기를 쓰라면 돼지고기 사오고 별 생각 없이 가서 쇼핑을 할 수도 있습니다만은 어떤 사람은 목록을 꼼꼼히 정독합니다. 생각을 깊이 합니다. 그것처럼 우리가 특별히 무슨 덕이 있든지 내면적인 성숙을 위해서 또 무슨 기림이 있든지 외형적인 그런 드러남을 위해서 좀 제발 깊이 꼼꼼히 목록을 작성하듯이 생각하라라고 하는 것이 오늘 말씀의 결론입니다. 아브라함 링컨 그 미국 대통령 16대 대통령이지요. 이런 말을 했습니다. 인간은 자신이 마음 먹는 정도에 따라 행복해진다. 그런가 하게 되면은 휴 다운즈라고 하는 분이 있는데 이 휴 다운즈라고 하는 분은 그 미국 ABC TV 그 앵커 또 호스트입니다. 이분은 어떤 말을 했냐면은 행복한 사람은 어떤 특정한 환경 속에 있는 사람이 아니라 오히려 어떤 특정한 마음 자세를 갖고 살아가는 사람이다. 그러니까 행복과 불행이라고 하는 것은 컨디션에 있는 것이 아니라 생각하기 나름이다. 내 마음에 따라서 달라진다라고 하는 말씀입니다. 이 생각의 중요성인데 마음의 중요성. 성경 예레미야서 말씀 6장 19절의 말씀 보게 되면은 이런 말씀이 있습니다. 땅이여 들으라. 이 백성에게 재앙을 내리리니 이것이 그들의 생각의 결과다. 유대 땅이 기원전 618년에 망했습니다. 바벨론에게 망했는데 그 망한 그 징벌, 그 재앙을 가리켜서 뭐라고 하냐면은
이것은 그들이 생각한 결과다라고 예레미야 선지자를 통해서 말씀을 합니다. 한 나라가 하나님의 백성이 망하고 징계를 당한 이유가 뭐냐 하게 되면은 그들이 그렇게 생각했기 때문이다 라는 그런 말씀이죠. 그러므로 우리가 이 땅 살아가면서 어떤 생각을 하는가에 따라 그게 내게 재앙이 될 수도 있고 내게 행복이 될 수 있다라고 하는 것이 오늘 빌립보서의 결론의 말씀입니다. 그래서 오늘 말씀을 보게 되면은 8절 말씀에서 무엇이든지라고 하는 말을 6번 읽어볼 수가 있습니다. 또 무슨이라고 하는 말을 2번 읽어볼 수가 있는데 무엇이든지 6가지를 생각하라. 또 무슨 2가지 덕목을 생각하라 라고 하는 말씀. 그리고 마지막 9절 말씀은 이렇게 생각하며 행동하는 나를 닮으라. 그래야 하나님의 평강이 너희를 지켜줄 수 있다 라고 말씀을 합니다. 자, 오늘 말씀을 통해서 그럼 우리가 어떤 생각을 해야 될 것인가, 바울이 오늘 권면하고 있는 무엇이든지 이 6가지를 간단히 나눠보시겠습니다. 첫째는 뭐냐 하게 되면은 무엇에든지 참되며 라고 얘기를 합니다. 참되며. 여러분 무엇에든지 참된 생각을 하며 사십니까? 참된 게 뭐예요? 틀린 게, 거짓된 게 뭡니까? 참됨과 거짓이라고 하는 것은 나라에 따라서 또 시대에 따라서 변합니다. 법이 바뀌면 범법자와 준법자의 기준이 달라질 수밖에 없지 않습니까? 여기서 무엇에든지 참된다라고 하는 기준은 세상의 법이 아니라, 세상의 도덕과 상식이 아니라 하나님께 있음을 우리가 알 수가 있습니다. 우리 기독교인들은 사람들 앞에서 정직한 것으로 또 법에 저촉되지 않는다라고 해서 만족하는 삶을 살아서는 안 됩니다. 하나님 앞에서 늘 참되다 인정받을 수 있도록 조심스럽게 무엇을 하든지 간에 생각하며 사는 성도가 되어야 된다라는 말씀입니다. 그러나 여러분들 무엇에든지 참되게 생각하며 사시길 바랍니다. 2번째 뭡니까? 2번째는 무엇에든지 경건하며 라고 말씀하고 있습니다. 경건하며 라고 하는 것은 종교적인 용어죠. 그래서 무엇에든지 경건한 마음, 하나님을 예배하는 마음을 잃지 않고 살아가야만 된다라는 말씀입니다. 여러분 지금 예배드리는 모습 보니까 대부분의 우리 교인들이 좀 경건하게 예배를 드리고 있습니다. 그래서 그런 자세로 예배드리면은 거의 90점 이상 되실 것 같아요. 근데 무엇에든지 경건하며라고 하는 것은 예배 시간에만 경건한 자세를 유지할 것이 아니라 일상생활에도 나의 삶 전체가 경건해야 된다. 나의 삶 전체가 예배자의 자세가 되어야 된다라고 하는 그런 말입니다. 오늘 2번째 찬양 따스한 성령님의 그 후렴 가사를 보게 되면은 부르신 곳에서 나는 예배하네 라고 말씀을 합니다. 새우름교에 와서만 예배하는 것이 아니라 부르신 곳에서라고 하는 것은 나를 가족의 일원으로 불러주신 내 가정에서, 나의 일터에서, 나의 직장에서, 내가 사람을 만날 때에, 내가 숨쉬며 살아가는 모든 곳에서 나는 하나님을 찬양하고 예배하겠다라고 하는 가사 아닙니까? 그것처럼 우리 믿는 성도는 무엇에든지 경건하며 라고 하는 것은 주일날 예배 시간에만 예배자의 자세를 취하는 것이 아니라 일상생활에서도 가정에서든 직장에서든 예배자의 자세를 가지고 살아야만 한다라는 말씀입니다. 세 번째 뭡니까? 무엇에든지 오르며 라고 얘기를 합니다. 무엇에든지 오르며 라고 하는 것은 이것은 평가를 얘기합니다. 평가. 사람들에게 우리는 옳게 항상 평가를 받아야만 되는데 특별히 믿는 성도는 사람들의 눈에 옳게 평가되는 것으로 만족하고 끝나는 것이 아니라 하나님께 옳다함을 인정함을 받을 수 있도록 생각하며 살아야만 되겠습니다. 왜냐하면 옳고 그른 것을 최종적으로 판단하시는 분은 누구십니까? 하나님이십니다. 하나님께서 우리 인간들의 생애, 이 세상의 역사를 최종적으로 판단하시면 한 번 내려지는 판단은 그 누구도 뒤엎을 수가 없습니다. 감히 하나님이 옳다 판단하는 것을 누가 번복할 수 있냐라고 하는 말씀이죠. 우리가 지난 여름 런던 2012년 올림픽 때에 마지막 내려진 판단에 온 국민이 잠 못 이룬 그 더위에 더욱더 더웠던 그런 경험이 있습니다.
기억나시죠? 우리나라 여자 에페 펜싱 신아람 선수가 이 4강전에서 이 독일 선수에게 아깝게 패하여 동메달 결정전에 나가게 됐습니다. 그 4강전 이기면은 금메달 결정전에 올라갈 수 있었잖아요. 그리고 게임을 이겼습니다. 마지막 1초 남겨놓고 1초만 지나가면 금메달이냐 은메달이냐 나갈 수 있는 그런 찰나에 이놈은 1초가 가지를 않는 겁니다. 심판이 시작하고 사인을 하고 몇 차례 검이 튀기고 왔다 갔다 해도 계속 1초입니다. 여러분 기억나시죠? 온 국민이 이거 이상하다. 왜 시간이 안 가냐? 보통 다른 게임 같은 경우는 알렛 하게 되면은 웬만한 검객들은 칼 한 번 제대로 휘르기 전에 종료가 되고 맙니다. 1초는 똑딱 끝나는데 이름은 똑딱이 5초 동안 안 가는 겁니다. 계속해서. 그래서 알렛을 3번 반복할 때까지 1초는 흐르지 않았고, 그리고 나중에 이게 무슨 일인가라고 어리둥절할 때에 한 포인트를 잃어서 결국은 우리 신아람 선수가 거기에서 떨어지고 말았습니다. 그래서 그 경기대에서 내려오지 않고 거기서 이렇게 또 우리나라 코치들이 어필하고 그런 시간이 있었는데, 그때의 최종적인 판단을 누가 내렸습니까? 그때 오스트리아 그 심판이죠. 바바라 차르라고 하는 사람이 1초 전광판에서 안 갔으니까 유효다라고 판단을 내려서 그 판단은 최종적으로 뒤집어지를 못했습니다. 여러분 그 판단이 옳은 판단입니까? 아니 옳지 않은 판단입니까? 다 중립이신 것 같아요. 우리 한국 사람들은 다 옳지 않은 판단이라고 난리가 났습니다. 나중에 이 선수 심판의 블로그들이 다운되고 닫고 이 정도까지 됐는데, 자 그런데 우리 대한민국 사람들은 그 바바라 심판의 판결을 옳지 않다라고 얘기하지만은 독일 국민들은 어떻게 생각할까요? 뭔가 이상하지만 그래도 법은 법이다. 심판의 판단은 옳다라고 얘기할까요? 틀렸다. 그 심판 우리나라 못 들어오게 해라. 이렇게 할까요? 옳다고. 일단 경기장에서는 심판이 틀려도 존중해야 된다. 이런 쪽으로 아마 얘기들을 쫙 했을 거라고 하는 말씀입니다. 여러분 사람의 판정 틀렸다라고 할지라도, 온 국민이 틀렸다라고 할지라도 한 번 내려지면 반복이 안 됩니다. 그대로 우리 신아람 선수는 동메달에 만족해야만 했습니다. 최소한 은메달이었는데 동메달 다 갖고 왔단 말씀이죠. 그때 그 기세로 올라갔다고 한다면 금메달까지 아마 가능하지 않았을까라고 아쉬움이 있지만, 한번 옳다라고 심판이 판정을 내리니까 뒤집을 수가 없었습니다. 우리 믿는 성도는 늘 살아가면서 이 생각을 해야 됩니다. 내 인생 경기에 있어서 최종적으로 판단을 내릴 분은 누굽니까? 그것은 하나님이십니다. 하나님이 한번 넌 옳다, 넌 틀리다라고 판단 내리면은 그 판단은 영원히 번복될 수 없습니다. 한번 옳다 판정함을 입은 사람은 영원히 천국에서 하나님과 영원토록 복을 누리며 살 것이며, 틀리다라고 판결을 받게 되면은 영원히 지옥에서 다른 세컨 찬스, 두 번째 기회가 없는 그 형벌의 장소에서 고생하며 영원토록 살 수밖에 없다라고 하는 말씀입니다. 우리 늘 살아가면서 어떤 말을 함에 있어서도, 어떤 행동, 어떤 선택, 어떤 결정을 함에 있어서 이 생각을 해야 됩니다. 이 말이, 이 결정이, 이 선택이 하나님께 옳다 판정을 받을 만한 그런 말인가, 행동인가, 선택인가, 이것을 늘 생각하며 사는 지혜가 우리에게 있어야만 되겠다라고 하는 말씀입니다. 그 다음 뭡니까? 무엇에든지 정결하며 라고 말씀을 합니다. 이 정결하다라고 하는 것은 제사 용어입니다. 하나님께 구약에 동물을 잡아서 제사를 드릴 때에 정결 예식에 따라서 정결한 방법대로 정결한 그런 희생 제물만 골라서 하나님께 드렸습니다. 우리 믿는 성도는 매일 세상의 삶 가운데 더럽고 부패한 것들을 매일 씻어내는 그런 생각을 해야 됩니다. 여러분 지난 한 주일 동안 살아가시면서 매일매일 자고 일어나시고 하루의 삶을 살고 하면서 세상에 더럽고 부패한 것들을 씻어내는 그 정결 생각을 하셨습니까? 무엇을 씻습니까? 하나님의 말씀으로,
성령님의 음성으로 씻어야 됩니다. 그래서 우리 교회에서는 가장 중요시 여기는 것이 주일 예배에 참석하는 것보다도 매일 오름 묵상에 참여하는 것을 중요시 여깁니다. 저는 목사로서 성도를 위해서 기도하고 또 이렇게 목회를 기획하고 함에 있어서 주일날 예배 나오시는 분들, 예배 참석하시는 분들 참 소중하고 기도해야 되지만은 이 오름 묵상에 참석하는 성도에 대해서 더 깊이 있게 생각할 수밖에 없습니다. 왜냐하게 되면은 이 세상을 살면서 우리가 죄 안 질 수 없거든요. 실수하지 않을 수 없거든요. 매일같이 말씀으로 아침이든 저녁이든 한 차례씩 이 정결한 예식을 씻어내는 그 성도의 삶이야말로 발전 가능성이 있고 하나님께 쓰임받을 수 있지 않냐라는 말씀입니다. 우리가 매일같이 세상을 살면서 세수를 합니다. 그죠? 오늘 비 올 때 여러분 세수하고 오셨죠? 매일 우리가 씻어야 되잖아요. 아무리 목욕하고 깨끗이 씻어도 하루의 삶을 시작할 땐 한 번 더 씻어야 됩니다. 자기 전에 씻어야 됩니다. 그처럼 우리 믿는 성도는 이 생각을 해야 돼요. 무엇에든지 정결하기 위하여 하나님의 말씀으로 나를 씻는 그런 삶. 우리 금주부터는 우리 오름 묵상에 우리 전교인들이 참여하게 될 줄로 믿습니다. 그렇게 생각하겠습니다. 그 다음에 또 뭡니까? 무엇에든지 사랑받을 만하며 라고 얘기를 합니다. 무엇에든지 사랑받을 만하며. 이 말은 뭐냐 하게 되면은 작은 이익에 혹해서 내 몸이 조금 편하려고 욕먹는 짓을 하지 말라. 욕먹으며 살지 말라라고 하는 그런 말씀입니다. 우리 믿는 성도는 모든 면에서 사람들이 매력을 느끼거나 호감을 갖거나 사랑할 수 있도록 처신하고 말하고 행동하는 그런 삶을 살아야만 되겠습니다. 그 다음에는 마지막으로 무엇이든지 칭찬받을 만하며 라고 말씀을 합니다. 원어적으로 해석해 드리면은 무엇에든지 어떤 일을 하든지 간에 여기 칭찬은 좋은 소문입니다. 좋은 소문이 나도록 하라라고 하는 말씀입니다. 아무리 난 잘했지만은 소문이 나쁘게 나면 그 책임 내가 져야 됩니다. 소문이 좋게 날 수 있도록 여러분에 대해서, 여러분 가정에 대하여, 여러분 일에 대해서, 교회에 대해서 좋은 소문이 날 수 있도록 그 책임을 지는 그런 생각을 하는 우리의 삶이 되어야만 합니다. 결론을 말씀드립니다. 환경이 나를 변화시키는 것이 아니라 내가 환경을 바꾸는 것. 이게 적극적인 하나님을 믿는 그리스도인의 생각이 되어야 됩니다. 여러분 이 믿음의 생각대로 여러분의 삶이 더욱더 하나님께 쓰임받을 수 있도록 변화되시는 위대한 역사가 일어나게 되시길 바랍니다. 자리에서 일어나셔서 오늘 말씀 같이 정리하고 마치겠습니다.